آئے ہم سب کلام خدا کو کھولیں. میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 16 آئے. میں سسٹر نتاشا سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اس آیت کو پڑھیں. خدا ان کے مذبح پر آ کر اس آیت کو پڑھیں. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. بے شک ہمارا خداوند عالم الغیب خدا ہے، وہ حق العیوم ہے، وہ دنیا کا خدا ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا دنیا کا خدا ہے. اس آیت میں اس کو ایک بار پڑھوں گی. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، دنیا سے صرف ایک شخص سے یا 2 شخص سے نہیں، دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. ہمارا ایمان ہی یہاں پر ہے. اب میں بات کروں گی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی محبت کا دائرہ کسی ایک خاص قوم یا کسی خاص قبیلے یا ہمارے آس پاس رہنے والے خاص لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کا جو وعدہ ہے وہ ہر دنیا کے شخص کے ساتھ ہے، نہ ہی کسی ایک مذہب کے ساتھ نہیں ہے. خدا دنیا سے پیار کرتا ہے اور جو کوئی اس کے بیٹے پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ ہمارے خدا کی محبت ہے. ہم خدا کی محبت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ خدا محبت ہے یا محبت خدا ہے؟ خدا محبت ہے. بے شک خدا محبت ہے. میں اس الفاظ کو میں نے اس کو سیکھا، اس کے بارے میں ہی میں نے زیادہ جو ہے کوشش کی کہ خدا محبت ہے. جب ہم الفاظوں کو جس طریقے سے سینٹینس کو بولتے ہیں تو اس کا میننگ بدل جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے تو وہ اگر ہم یہ کہیں محبت خدا ہے تو وہ غلط ہو جاتا ہے سینٹینس. اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں ہمیں ایک اپنائیت، اس میں ایک کشش محسوس ہوتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں خدا محبت، خدا کیا ہے؟ خدا ایک ذات ہے اور جو محبت ہے وہ اس ذات کی صفت ہے. آمین. تو اس صفت کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں کیسے لیتے ہیں؟ اس محبت کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح سے لے سکتے ہیں؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں. اس ایک ہی آیت میں خدا نے کیا کہا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں. اور ہمیشہ کی زندگی یہ 70 سال اور 80 سال والی نہیں ہے یا 90 سال 100 سال والی نہیں ہے. ہمیشہ کی زندگی یہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور ایک دن آئے گا کہ خاک میں مل جائے گی. ہاللیلویا. یہ خدا کا وعدہ ہے جس پر ہمارا ایمان چلتا ہے اور ہماری زندگی اسی پر ہے. لیکن جب ہمیشہ کی زندگی کی بات آ جاتی ہے تو یہ وہ زندگی ہے، یعنی وہ زندگی جو خدا ہمیں دیتا ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ہاللیلویا. خدا ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے. بے شک ہمارا خدا ہلاکت نہیں چاہتا اور اس کا وعدہ ہے، اور وہ وعدوں میں سچا اور عادل خدا ہے. وہ کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. اور ہلاکت سے بچانے کے لیے خدا کے پاس جو وسیلہ ہے وہ کیا
क्या है जो हमें भेजा? यीशु मसीह। किस लिए भेजा? हलाकत से निकालने के लिए, मौत से छुड़ाने के लिए। और जो खुदा के पास वसीला है वो उसका इकलौता बेटा है। वो कौन है? यीशु मसीह, उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे पास भेज दिया ताकि हमारे गुनाहों का कफारा हो। ये बड़ी ही गहरी बात है और ये खुदा की मोहब्बत है हम सबसे। दुनियावी अगर हालात में हम देखें तो खुदा ने जो हमसे मोहब्बत की, बेटा तो दिया हमें, यहाँ दुनियावी भी हमें माँ बाप दिए हुए हैं और बाप की मोहब्बत को हम बयान ही नहीं कर सकते। बाप एक ऐसी हस्ती है दुनिया में जिसकी मोहब्बत का कोई दायरा ही नहीं। याद रहे, खुदा ने हलाकत से बचाने के लिए, मौत से बचाने के लिए, गुनाहों से रिहाई के लिए खुदा ने किसी फरिश्ते को नहीं, किसी मुकद्दस को नहीं या किसी और को मुकर्रर नहीं किया, बल्कि अपने इकलौते बेटे को भेजा। ये बड़े दिल की बात है, बड़े जिगर की बात है कि अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि वो हमारे लिए मसलूब हो, जान दे और हमारे गुनाहों का कफारा दे। आज बहुत से लोग हैं जो मौत की हालत में हैं, जिन्होंने हमारे खुदावंद यीशु मसीह को, उसके इकलौते बेटे को कबूल नहीं किया। वो मौत की हालत में है, क्योंकि खुदा कहता है कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना होगा, बल्कि वो ही हमेशा की जिंदगी पाएगा। आमीन। और हमेशा की जिंदगी किस तरह से हासिल हो सकती है? लिखा है कि जो कोई उस पर ईमान लाए, यानी जो कोई खुदा के बेटे पर ईमान लाता है, वो मौत से निकलकर जिंदगी में आ जाता है, जिंदगी में दाखिल हो जाता है। हमारा ईमान है और ये कैसी बड़ी और गहरी मोहब्बत है कि खुदा हमें वो जिंदगी देना चाहता है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। ये जो खुदा से हमारी मोहब्बत है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि खुदा का वादा है हम सबसे कि जो कोई उस पर ईमान लाए। खुदा की मोहब्बत कामिल मोहब्बत है। आए हम कलाम खुदा में से रोमियो 5 बाब 8 आयत निकालें। रोमियो 5 बाब 8 आयत में कुछ यूं लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। आमीन। हम गुनाह भी करते हैं और जब दुनिया तख्लीक हुई थी तब ही गुनाह का आगाज हो गया था, तब भी हमारे खुदा ने, बाप ने माफ किया। और गुनाह तरह तरह के हैं, इंसान गुनाह में रहा है और अब भी हम गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं। जब हम गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं या हम कोई हुक्म अदूली करते हैं या खुदा के कामों के, खुदा के हुक्मों के खिलाफ चलते हैं, तो क्या हम ये समझते हैं कि खुदा हमें छोड़ देता है, खुदा की मोहब्बत हमसे कम हो जाती है? अगर हम खुदा कहें तो एक अलग बात है, लेकिन जब हम बाप कहें तो हम करीब आ जाते हैं। बाप की जात से हमें प्यार है, वो एक अल्फाज ही मोहब्बत से निकला है, तो हम करीब आ जाते हैं। तो बाप हमारे खिलाफ हमें गुनाहों की माफी देता है और हमें अपने पास रखता है, और खुदा चाहता है कि हम अपने गुनाहों की माफी मांगे और खुद अपने बाप के करीब आ जाएं। और खुदा माफ करने की ताकत भी रखता है, अपने बेटे और बेटियों को माफ करता है। खुदा की मोहब्बत कामिल है, वो इन सब चीजों से मुतासिर नहीं होता। खुदा की मोहब्बत में कमी नहीं आती, बल्कि खुदा चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां उसके पास रहें, उससे दुआ करें कि हम में ये कमी है, हम में ये कमजोरी है। वो चाहता है कि हम उससे बात करें। खुदावन आप सबको
اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت دے. میرا ایمان ہے کہ ہم سب نے آج برکت پائی ہے. آمین.